Very good morning, namaste, and a very warm welcome to everyone here. We are gathered for the opening of a special exhibition titled Calcutta Memorabilia, which we've designed in collaboration with INTAC, which invites members from our community to showcase histories from their point of view through their objects. I welcome our guests of honor today, Dr. Shivaji Bhattacharya, who is a member of our Board of Trustees. Very warm welcome, sir. And Madam, his wife, has also joined us. Thank you so much for coming, ma'am. I request sir to please felicitate Dr. Bhattacharya and welcome him. Let us welcome Dr. Bhattacharya with an applause. Thank you for joining us, sir. We also have S.S. Mukherjee, who is the Vice President of the Oberoi Group. We are very happy to have you, sir. Please join us on the dais so that we welcome you. Thank you for coming, sir. We are also expecting P.C. Sarkar Jr. to join us shortly, the eminent magician. So, sir, please take a seat. When he comes, we'll welcome him also. The exhibition here has been coordinated by Mr. G.M. Kapoor, who is the convener of the Calcutta chapter of INTAC. They have done a lot of work on these objects, and that is why you see them in the condition they are here today. So to just brief us a little bit about the exhibition, I invite Mr. Kapoor on the stage to guide us a little bit. Many thanks. And at the outset, many thanks to the Victoria Memorial authorities for having agreed to support our initiative. INTAC is the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, and we are now more than 40 years old. We are involved in the promotion of heritage and culture all over the country. In fact, our motto is dedicated to conservation. And we have a very large conservation center in Calcutta, the INTAC Conservation Institute. As Ashwini mentioned, we have done a lot of conservation work on many of these artworks. That is one of our major activities here. However, we were very keen to showcase the culture of Calcutta. Calcutta, as you all know, is known as the city of culture and the cultural capital of this country. We were very keen that memorabilia of the city, we have called it Calcutta purposely. We should have called it Kolkata actually, but it's only because of the nostalgia we have called it Calcutta Memorabilia. And all this memorabilia which you see around is from personal collections of various members. And we would be very keen to have you people go around and let us have your comments. This is, I must tell you very briefly, that these are just a very small sample of what we can showcase. If we have more space, or maybe in the next time when we do it, we'll have different items on show. But I must thank all our contributors, like Mr. Jayanto Ghosh, Mr. Gopal Biswas, of course, Mr. Mukherjee himself, Ujjwal Sardar. All these people have contributed in a big way to be part of the exhibition. I'm sure you will enjoy going around and
I think, revive old memories of Calcutta. Thank you very much. Thank you so much, sir, for the introduction. I also request our secretary and curator, Sri Samarendra Kumarji, to address us regarding the exhibition. Namaskar and good morning to all of you. Welcome to Victoria Memorial Hall, this Darbar Hall, where we are assembled here to inaugurate this or open this exhibition for the public on Calcutta Memorial Beer. I thank Mr. Kapoor and all the contributors here for giving their collections for this exhibition. In fact, just as we are there here in this exhibition, what we are doing, trying to do from this year onwards, that we have also signed an MOU with the MOC that we will do such kind of exhibitions where the community involvement will be there. I think this is one of the series which we have started, and in coming year we will organize such kind of exhibitions where the community members are also involved, and in such kind of promotion of art, cultural heritage of the city, not only the city, the state, the country, and as such for that. So it's called Sanskriti Pada. The whole MOU is called Sanskriti Pada, so that we are trying to build up where people can come here in this cultural space as Victoria Memorial Hall, and we want that this space can become an international hub of activities known globally for such kind of endeavors throughout the year. So this exhibition is very important. I think Mr. Kapoor, who is a very close friend of Victoria Memorial Hall and also for the Ministry of Culture, we have done a lot of exhibitions together and various places. I think we thank you for this initiative and then bringing this together. I thank Dr. Shivaji Bhattacharya, who is the Board of Trustee, because with their thoughts and visions, we organize such kind of events. We thank all the guest of honor, Professor Oberoi is there from, Mr. Mukherjee is there from the Oberoi Hotel, and all the contributors who are there. We have, I think, some very important artifacts collected here. We have our own artifact, but this time we thought that let us have a exhibition of collectors' artifacts. So maybe this is the first series, and probably after this, how the people behave, how the people react to this. We have another issue that because our 65 to 70% people are from, from other parts of the country, not only West Bengal, but from other parts of country. So let them also know that what is the Calcutta culture is there and what are the things which we can see in Calcutta also. So probably we'll be doing such kind of exhibition in future also, maybe a series kind of thing, where we have lot of requests coming up for this, because we have kept this hall open for such kind of temporary exhibition from our collections and from the collections from the different institutions, different community members like that. So we thank everybody, and I think it's also important that one of the section is dedicated to the women's. So I thank them because we are celebrating Beti Bachao, Beti Padhao, and then probably the Betis and the women's are so important for our community. I think it's a dedication to them also, dedicated to them also. So I hope that when we see this exhibition, everybody will be feel nostalgic about their stay in Calcutta, because we have very senior members here. And when they see this exhibition, probably they will be happy to see that what is there in collection. Probably everybody will have some memorabilia in their house. And if we request them, probably if they request Calcutta, then I think it will be thousands of people. I think lakhs of things will be coming to these collections and exhibited there. But I am happy that this is the first of the series, and probably in coming days or coming months, we will organize such kind of exhibitions. Thank you, all of you, for coming to Victoria Memorial Hall, and I hope you will enjoy this exhibition. Namaskar. Thank you. Thank you so much, sir. Let us call Dr. Shivaji Bhattacharya, who is a member of our Board of Trustees, to share his views about the exhibition. নমস্কার। ছোটবেলায় সেই কবিতাটি বোধহয় আপনারা সবাই পড়েছি আমরা। একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু, চেয়ে দেখো বলে যেন বিনু, চেয়ে দেখি ঠোকাঠুকি বর্গা করিতে, কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।
ক্যালকাটা, মিস্টার কাপুর বললেন কলকাতা বললে ভালো হতো, কিন্তু আসলে এটা কলিকাতা। কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে, এই স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখেছিলেন প্রায় 100 বছর আগে। এই কবিতাটি যে বললাম প্রায় 100 বছর আগে লেখা, এবং সেই নড়তে নড়তে আমরা আজকে দাঁড়িয়ে আরো 200 বছর 250 বছর পিছিয়ে গেছি আজকের এই এক্সিবিশনে এসে। এখানে বিভিন্ন সাধারণ মানুষের কথা, সাধারণ মানুষের তৎকালীন জীবনযাত্রা, তাদের সুখ দুঃখ, ছোট ছোট আনন্দ, সেগুলো বিক্ষিপ্তভাবে হলেও এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাদের শিল্পকর্ম, তাদের শৈল্পিক চেতনা বোধ, এবং যে সময়টাকে এখানে ধরা হয়েছে সেটা কিন্তু গত প্রায় 250 বছর আগের বা 200 বছর আগের। এবং সে সময়ে একজন ক্ষণজন্মা সাহিত্যিক এসেছিলেন এই কলকাতায়, যিনি বেঁচেছিলেন মাত্র 29 বছর, কিন্তু তিনি দিয়ে গেছেন তৎকালীন কলকাতার একটি সুন্দর ছবি। বিভিন্ন বিষয়, একদম সাধারণ মানুষ কি করে, বারবার বাবু বাবু কথাটা শুনছি, বাবু কালচার। বাবু কালচারে উন্নীত হতে গেলে, বাবু হতে গেলে কি কি তার কোয়ালিফিকেশন দরকার, কিভাবে তিনি বাবু হতে পারেন আর কি। চড়কের মেলা কিভাবে হয়, দুর্গাপুজো কিভাবে হয়, তার ভাসান কিভাবে চলতো, কিভাবে বারোয়ারি পুজো শুরু হলো, সব কিন্তু ওই একজনের লেখার মধ্যে আমরা খুব সুন্দরভাবে পাই, তৎকালীন ভাষায়, প্রায় 250 বছর আগের ভাষায়, প্রায় 200 বছর আগের ভাষায়। তিনি হচ্ছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ, আমরা যাকে হুতুম প্যাঁচা ছদ্মনামে জানি, হুতুম প্যাঁচার নকশা। আমরা পড়েছি হুতুম প্যাঁচার নকশা। হুতুম প্যাঁচার নকশা যদি আমরা পড়ি তাহলে দেখতে পাবো এই ছবিগুলো আমাদের কাছে খুব প্রাঞ্জল হয়ে উঠবে। এবং সেখানে ওই বাবু কথাটা বারবার এসেছে, বাবু কালচার। বাবু হতে গেলে কি করতে হয় তিনি লিখেছেন খুব মজা করে, বনেদি বড় মানুষ কবলাতে গেলে বাঙালি সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক আমাদের বাবুদের তা সমস্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উনি একজন নির্দিষ্ট বাঙালি মানে বাবু সম্বন্ধে বলছেন আর কি। তো কি কি লাগবে সেটা, বাবুদের একটি নিজের দল আছে, অর্থাৎ একটি দল বানাতে হবে তার নিজের। তার মধ্যে কে কে থাকবে, কতগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুলীনের ছেলে, বংশজ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলি, গন্ধবেনে আর কাঁসারি ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত। অর্থাৎ বাবু হলে হবে না, তাকে ফলো করার জন্য বেশ কিছু বসংবদ কিছু মানুষ দরকার, ব্রাহ্মণ থেকে একদম তেলি সব অবধি থাকতে হবে। এবং থাকলে কি হবে, তাদের কিছু প্রাপ্তিযোগ আছে এবং তাদের একটি ভদ্রাসন থাকবে, অর্থাৎ বাড়ি থাকবে। সেই বাড়ি কলকাতার বুকে এখনও কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। কুলো দেবতা থাকবেন, আর কিছু আকবরী মোহর ভরা সেই লক্ষ্মীর যেই যে খুঁচি বলছেন, লক্ষ্মীর খুঁচি, আমরা যেটা লক্ষ্মীর কি বলি ভাণ্ডার, অর্থাৎ এরকম বেশ কিছু টুকরো টুকরো বিষয় বলা আছে, যার অনেকগুলো ছবি আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম। অর্থাৎ আজকের এই কলিকাতা নড়িতে নড়িতে চলে গেছে প্রায় 200 বছর 250 বছর আগে। এবং যে কলকাতার এটা একটি দিক, আরেকটি দিক এখানে নেই। আমরা কিছুদিন আগে এখানে আরেকটি এক্সিবিশন করেছিলাম, সেখানে ছিল
কেউ দেখেছেন সেটা? আমাদের তৎকালীন মহিলা শিল্পী, তৎকালীন অমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনয়নী দেবী, তাদের আঁকা ছবি, লেখা, সেটাও কিন্তু ওই সময়কারই, যে সময়কারে আমরা আজকে ধরেছি। অর্থাৎ এই টুকরো টুকরোগুলোকে যদি আমরা এক জায়গায় আনতে পারি, তাহলে একটা বিষয় পরিষ্কার, যে সময়টাকে আমরা পার করে এসছি, সেই সময়টা কিন্তু ছিল ঐশ্বর্যে ভরপুর, ঐশ্বর্যে ভরপুর একটা সময়, যে সময়ে ইংরেজ নিষ্পেষণে ভারতবাসী অতিষ্ঠ। সে সময়ে এই কলকাতার বুকে দেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটছে, দেশপ্রেমের জন্য তার আগামী দিনের শত শত যুবক তৈরি হচ্ছেন। এখানে বাবু কালচার যেমন মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, ঠিক সেইভাবেই দাঁড়াচ্ছেন এখানে বিভিন্ন দেশাত্মবোধক শক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন মানুষ। এবং আমরা হয়তো এক নিঃশ্বাসে খুব বেশি নাম আমরা বলতেও পারবো না, কারণ এত বেশি নাম আছে। রাজনারায়ণ বসু, বিহারীলাল চক্রবর্তী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, তার গুরু শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ঋষি অরবিন্দ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বৃন্দাবিনোদ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, রমেশচন্দ্র মজুমদার, কত নাম বলা যাবে। সবার বিচরণ সময় কিন্তু এই সময়টা, যে সময়টা এখানে ধরার চেষ্টা হয়েছে, যদিও আমরা এখানে সেটা পুরোপুরি ধরতে পারিনি। অর্থাৎ হে অতীত তুমি কথা কও আমার হৃদয়ে হৃদয়ে। অর্থাৎ অতীতকে যদি হৃদয়ে স্থাপন করতে হয়, তাহলে সামগ্রিকভাবে আমাদের মনে আরও প্রচেষ্টা করা দরকার আছে, যে প্রচেষ্টাতে একসঙ্গে যেমন কলকাতার তৎকালীন বাবু কালচার থেকে শুরু করে আজকের কলকাতার যে বুনিয়াদ তৈরি হয়েছিল যাদের হাত ধরে, এবং যে সমাজের হাত ধরে, তাদেরও একটা রিফ্লেকশন আমরা একই এক্সিবিশন যদি আনতে পারি, তবে উত্তরণটা আমরা বুঝতে পারবো যে একই সময়ে আমরা কত কিছু করেছি, আমাদের যারা তৎকালীন মনীষীরা কত কিছু করে গেছেন, যার উত্তরসূরি আমরা। আর এটাকে দেখানোর কাজই করে চলেছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। অর্থাৎ আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল বোধহয় এখন ওই কলোনিয়াল হ্যাংওভার থেকে মুক্তি পেয়ে একটা সঠিক দিশায় এখন তার হাঁটা শুরু করেছে। অর্থাৎ কলকাতা বোধহয় ঠিক আবার এই নড়িতে নড়িতে সঠিক জায়গাতেই চলে আছে। এবং অবশ্যই এই ধন্যবাদ প্রাপ্ত আমাদের এই ক্যালকাটা মেমোরিয়ালকে, যে তারা অন্তত শুরুটা করেছে। এখনও সামনে অনেক পথ বাকি, আমাদের অনেক কিছু সংগ্রহ করা বাকি, সেগুলোকে নিয়ে আগামী দিনে আরও সুন্দর আমরা করতে পারবো, আরও ভালো এক্সিবিশন করতে পারবো। এবং মার অভিষেকে এসে এসে তারা মঙ্গল ঘট হয়নি তো ভরা, সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। তখনই সার্থক হবে যখন সব কিছুকে নিয়ে আমরা সবার সঙ্গে চলতে পারবো, সবার মধ্যে আমরা ভাগ করে নিতে পারবো। নমস্কার। So what you narrated should actually be a part of this exhibition. It will really bring things together. Mr. Sarkar is just at the gate. So meanwhile, I would like to invite Jayanto Ghosh ji, who can just tell us about the objects on display. Then once Mr. Sarkar is here, we'll inaugurate the exhibition and have a walkthrough. নমস্কার সকলকে। দেখুন, এই প্রথম যখন এই আমরা এক্সিবিশনটা করব, তখন মিস্টার কাপুর আমাকে বলেছিলেন যে আমরা কিছু কলকাতারকে নিয়ে করতে চাই, যেখানে আমাদের কলকাতা তখন হেরিটেজ উইক আসছে। উনি বললেন যে চলো আমরা একটা কলকাতার হেরিটেজ নিয়ে কিছু দেখাতে চাই। যখন আমরা কলকাতার হেরিটেজ নিয়ে দেখানোর কথা ভাবলাম, তখন অ্যাকচুয়ালি এতটাই বড়, এতটাই ডাইভার্সিফাইড যে তাকে একটা জায়গায় একটা বাঁধা খুব কষ্টকর।
সেই জন্যেই আমরা কি করলাম, আমরা কিছু 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 সব জায়গা থেকে নিয়েছি। যেরম ধরুন ওই একটা অংশ আছে যেখানে ছবি, নন্দলাল বসুর ছবি আছে, তার নিচে আছে কিছু চিঠিপত্র, যেসব মনীষীদের কথা বলা হলো, এখন রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাদের সমস্ত করা ওখানে আছে। এইখানে যেরম আবার আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও হস্তলিপি, সেরম আছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি, রবীন্দ্রনাথের সই করা রবীন্দ্র রচনাবলী, 1947-এর 1947-এর 15ই আগস্টের খবরের কাগজ, বাবুদের ব্যবহৃত জিনিস, বাবুদের চেয়ার। তো আমরা কিছু কিছু চেষ্টা করেছি যেতে প্রথম থেকে শেষ অবধি কিছুটা একটা সম্মিলিত একটা যাত্রা করতে। এর মধ্যে হয়তো অনেকেই কিছু বাদ পড়ে গেছে, কারণ সমস্ত কিছু তো এক জায়গায় আনাটা সম্ভব নয়। যেরকম এখানে আমরা কিছু জিনিসকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ দিয়েছি, সেটা হচ্ছে মহিলাদের। যে তখন তো বাচ্চা মেয়েদের বিয়ে হতো, এবং বাচ্চা মেয়েদেরকে তাদের বাড়ি, যখন তারা শ্বশুর বাড়িতে যেত, খেলনা দেওয়া হতো, তারা খেলতো। এইগুলো তাই, এইগুলো কিন্তু আমি কালকে আমার বাড়ি থেকে জোর করে এনেছি, মানে আমার দিদিমার বিয়ের সময় তাকে দেওয়া হয়েছিল এই পুতুল দুটো, এবং আমার মা একদমই দিতে চাননি। হ্যাঁ, এইরকমভাবে আমার ঠাকুমার তৈরি কাগজ, মানে কাঁথা, ওই কাজ আছে যেগুলো আমরা বাঙালিরা সবাই দেখতাম নিজেদের বাড়িতে। ওখানে মিস্টার মুখার্জির মায়েরও কাজ আছে, ওই যে মাঝখানেরটা। হ্যাঁ, ওনাকেও রিকোয়েস্ট করে, এবং উনি ওনার ফ্যামিলির সবার মানে সাথে ঝগড়াঝাটি করে ওটা উনি লাগিয়েছেন, কারণ কেউ দিতে চাইছিল না এটা, কারণ এটা হারিয়ে গেলে তো তারাও হারিয়ে যাবে। সেই রকম যেমন আমার ঠাকুমাকে কেউ দেখেও নি, তার মানে আমার বাবার যখন 1.5 বছর বয়স উনি মারা যান, ওনার একটা ছবিও নেই। তো উনি যা বেঁচে আছেন আমাদের ফ্যামিলিতে, সেটা হচ্ছে ওই 3টে ছবির মাধ্যমে। তো সেই রকমভাবেই আমরা তাদেরকেও তুলে এনেছি যারা এইখানে এসে প্রকাশিত হয়েছে। এই যে লিথোগ্রাফগুলো আপনারা দেখছেন, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা বাঙালি বাড়িতেই তখন ছিল। আমরা এখন হয়তো হারিয়ে গেছে, এখন হয়তো অনেকে দেখেনি, কিন্তু এগুলো সমস্তই আমরা দেখতে পেতাম। এই লক্ষ্মী দেবী বলুন, কালীয় দমনী বলুন, বা যা কিছু। এখানে এই ওল্ড বেঙ্গল যেগুলো ছবিগুলো আছে, এগুলো ইন্টাকি রেস্টোর করেছে মেজরিটি। একটা ছবি আমরা দেখিয়েছি যে কীরম ছেঁড়া অবস্থায় পাওয়া গেছিল, সেইটাকে কীরম করা হয়েছে এখন। তারপর স্যারের বাবার জিনিসপত্র দিয়েছেন এখানে, প্রতুলবাবুর জিনিস, এবং ওনার অরিজিনাল শংসাপত্রটি পদ্মশ্রীর, সেটাও রাখা হয়েছে এখানে। স্যার এসে গেছেন, তো এখন স্যারই কিছুটা বলবেন। We are very happy to welcome the beloved magician P.C. Sarkar and his family. I request Sir to please felicitate Mr. Sarkar and welcome him. Very warm welcome, sir. While everyone is on the stage, I invite all the guests of honor and the contributors. We'll inaugurate the exhibition. At Victoria, we have a small ritual. We don't light lamps with the safety concerns. That's why we have this beautiful arrangement where we'll float flower petals, offer them into the pot, and we'll declare the exhibition open. Please, I request Mr. Sarkar, Dr. Bhattacharya, Madam, please join.
Thank you so much. I request Ujjwal ji to give us a guided walkthrough of the exhibition. Cordless mic. This is the last photograph arrival in Japan. It's a long story. And this is we all know what was said. I think that is the minimum we could do for him. From 2nd August at the New York Theatre, legendary theatre. Western, two Indian brothers were very significant, the very same present here. And few magicians all over the globe have 3 Shida posters. From India, had precision medal. Unfortunately, he was the father. Today, I am simply PC Sarkar's continuation. He is not dead. He is alive in me. That's true. His place, his rightful place in the Victoria Memorial Hall exhibition. And as you see, I'm really feeling very emotional. And that is your part of the magic. Thank you very much. স্যার আমরা ভীষণ ইমোশনাল ফিল করছি, ছোটোবেলা থেকে আপনার ম্যাজিক দেখেছি, শুনেছি অনেক আপনার ব্যাপারে, তো আমরাও ভীষণ ইমোশনাল ফিল করছি। আপনার বিশেষ করে আমি এবং আমার কলিগসরা, তো আমরা আপনার সাথে একটা অন্তত স্মৃতি ফটো আমাদের স্যারের সাথে আমরা দিতে চাই। নিশ্চয়ই ছবি তো তোলা হবেই, এবং এটাই শুরু, আরো অনেক চলবে। সব কিছুর একটা শুরু আছে, তো শুরু করলে চালু শুরু হয়ে যায়। আমরা খুব গর্বিত যে আমি আপনাদের সামনে মুখোমুখি হতে পেরেছি। স্টেজে আমি ম্যাজিক দেখাই, আপনারা অডিটোরিয়ামে বসে থাকেন, হাততালি দেন, হাসি মুখে থাকেন, খুব আড্ডা মারতে ইচ্ছে করে। সুতরাং এই সুযোগটা কাছাকাছি হয়ে আড্ডা মারার বসে এই আড্ডাটোরিয়ামে আমার খুব ভালো লাগছে। যদি ছবি তুলতে চান নিশ্চয়ই তুলবেন, তবে আমার থেকে যেন ভালো দেখতে না হবে। আপনি গম্ভীরে থাকবেন, আপনি হি করে হাসবেন। আর আমার স্ত্রী জয়শ্রী, ও খালি বলে যে সুন্দরী মেয়ে দেখলে আমি নাকি হাসি বেশি। আমি এবার হাসবো না, বউ আছে কাছে আছে তো। তুমি কিছু বলো। নমস্কার সবাইকে। আজকে একটা বিশেষ দিন, আর এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আমি বাইরে থেকে অনেকবার দেখেছি এবং চারপাশ দিয়ে ঘুরেওছি। আজকে আমার শ্বশুরমশাইয়ের এই এক্সিবিশনের জন্য দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ভিক্টোরিয়ার ভেতরে ঢুকলাম, এবং আমার কাছে এটা সারা জীবনের জন্য এটা একটা বিরাট 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 স্মৃতি। আপনারা সবাই দেখুন, এনজয় করুন, ওনাকে উপভোগ করুন, ওনার স্মৃতিগুলো দিয়ে ওনাকে চেনার চেষ্টা করুন। প্লিজ ওনাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে আমরা নিতান্তই মানে ওনার শিষ্য বলতে পারেন, এবং ওনাকে অনুসরণ করে আমাদের পথটা চলছে। আর দিস শো উইল গো অন। Ready?
স্যার একটু সামনে। গাড়িতে বসে আমার পা ভরে গেছে। রেডি এদিকে He has come back. কিন্তু পেনটা ঠিক হলো না, সাবধান কেটে যেতে পারে। হ্যাঁ কাছে উঠেছি এই সোর্স আমার পেনটাও অ্যাক্টিভ হয়ে গেল।